Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Barlıq maqtovlarımız bir Allah Teala'ga bo'lsaydi. Hamda suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ruh sharifine, ko'ngillarimizni turlaridan chiqqan, uni cheksiz yaratuvdan barliqqa kelgan salovat sharifalarimiz doim erishib tursaydi. Shulay duo salamlarimiz Peygamberimizin ahli baytine, sahaba kiramlarına, barcha anbiya ham mursalimlarga, qiyomatgacha ularga izgilikda eruvchilarni ham har birimizning musulmon qardoshlarim duo etib yotuvchi biz duo tiyishli bo'lgan arvohlarimizning ruh shariflarına erishib, ular suyunib, shodlanib, bizdan rozi bo'lib yotsalar edi. Endi musulmon qardoshlarim, alhamdulillah Alloh taolaning rahmati bilan Ramazon oylarining o'rtasida o'tib ketdik. Bu Ramazonning so'nggi 10 kuni boshqa kunlarga qaraganda tag'inda ustunlikka ega. Ya'ni biz Ramazon oyi o'zi ustunlikka ega dedik. Ya'ni Ramazon oyining ichida o'zi tag'inda barakatliroq kunlar, tag'inda shuncha xayrliroq kunlar bor. Endi bu so'nggi 10 kuni bo'lib turadi. Bu turida bir ko'p xabarlar bor. Aysha roziyallohu anhadan rivoyat etilgancha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ramazonning so'nggi 10 kunida shu xatli tirishlik ko'rsatadi dedi. Boshqa kunlarga chog'ishtirganda birma-bir endi ortiq tirishlik ko'rsatadi deb xabar keladi. Aysha onamiz ikkinchi bir hadisda ayta, qachon Ramazonning so'nggi 10 kuni keladi dedi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining belbog'ini tag'inda qotiroq qilsa, tun bo'yincha yo'qlamay ham o'zining simiya ahllarini uyata edi. Demak, bu xabardan ko'ringancha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ramazonning so'nggi 10 kunida tag'inda ko'proq ibodatga berilgan, butunlay yo'qisini qoldiradigan bo'lgan. Ham shusha bilin qisa deganda ul tag'inda shu sababli yo'big'a turgan bo'lgan, ibodatda o'tkara ham bilbovun tag'inda qisib qo'yatirgan bo'lgan. Bu vaqtda ul o'zining xotinlari qoldiratirgan bo'lgan. Chunki xotinlar bilan bu Ramazon oyida tunni halal bo'lsa-da, lekin ul so'nggi 10 kunni xotinlaridan da ayrilgan, o'zin tulisi bilan namoz o'quva ham ibodatga bag'ishlangan, boshqa bir narsa bilan shug'ullanmagan. Ham bu kunni ul ibodatlarni ayiruvchi tirishlik bilan boshqargan, namozlarni uzoq etib o'qigan, ko'p etib Qur'on o'qigan, Allohni zikr qilgan, bir ko'p etib sadaqalar taratgan, tun bo'yi kunlarida shu amallarni qilsa, tun bo'yi shu yo'qlamicha tungi namozlar o'qib chiqqan, shulay yo'q tuni bo'yi Qur'onlar o'qigan, Alloh taolani ko'ngli bilan da, tili bilan da, tani bilan da zikr qilgan. Ham buning sababi albatta shu Ramazonning so'nggi 10 kunida zo'r barakatlar bo'ludi. Ham bu 10 kun har yilning eng xayrli, eng barakatli, eng yaxshi kunlari bo'lib sanaladi. Har yilning. Endi shu 10 kun orasida tag'inda bik zo'r hisobsiz barakatlarga ega bir vaqt bor. Ul endi Qadr kechi, ya'ni shu 10 kunning bir kunida kechki quyosh boygandan so'ng ertangi namoz kirgancha bo'lgan vaqt, bu vaqtda endi ayrucha bu eng xayrli vaqtlar har yilning. Abu Hurayradan rivoyat etilgancha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, kimda kim Ramazon oyida iymon bilan hamda Alloh taolaning bo'lagin umid etib roza tutsa, onun uchun ilik qilgan butun gunohlari g'afo etiladi. Agarda kimda kim Qadr kechida iymon bilan ham Alloh taolaning ajr savobni umid etib o'tkazsa, shuni shulay onun butun gunohlari yorliqlanadi dedi. Biz bu hadisni qaragan edik endi. İki shartigina bor. Kishi iymonni bo'lirga tiyish, ham Alloh taolo qo'shgan bo'ysanam deb shu amallarni qilirga tiyish, ham albatta mana shu ajr savoblarni bilib, shu Ramazon uchun yoki mana bunda endi bizga bu yo'li keragi Qadr kechi turida xabar bildiriladi. Ya'ni Ramazon oyida nindidir sabablar bilan ishni shunday taqizdi. Ko'p ibodat qila olmaysan yoki tunlar bo'yicha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shekilli ibodatda bo'la olmaysan de. No bir kunni o'tkarga bo'la, bir kun yo'qlamasqa bo'la yoki ul kunni da bilib bo'lmay. Endi so'nggi 10 kunda ekan ul Qadr kechi so'nggi 10 kunda tuzarga bo'la endi. Ko'proq shu Ramazon 30 kunga bu ibodatga bag'ishlayolmasan, lekin so'nggi 10 kunni ayrucha ibodatda o'tkar. Balkim mana shu Qadr kechina erishib, shu bir kech sababli Alloh taolo gunohlarimizni yuvar. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahabalarinda, iymonli kishilarni da shu Qadr kechlarin so'nggi 10 kunlarni ko'proq ibodatda o'tkarishga chaqirgan. Aysha onamiz ayta, men bir taqdirda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tuni bo'yi namoz o'qiganini ko'rmadim de. Bu hadisdan ko'ringancha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuni bo'yi namoz o'qib chiqmagan.
ягъни ул йоклаган дигән сүз түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям намаз да укыган, башка гыйбадәтләр дә кылган, төрле нинди гыйбадәт якынрак шуны кыла торган булган. Һәм без баштагы хадистә әйтелгәнчә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең семья әһелләрен дә бу гыйбадәткә чакырган. Алар да Аллаһ Тәгаләне зикр кылсын, шушы төннән мөмкин хәтле бәрәкәт, файда алсын дип ул аларын да уяткан. Бигрәк тә бу без ирләргә, иманлы шушы ирләргә кагыла. Без дә мондый мөмкинлекне ычкындырмаска тиешбез. Мөмкин икән үзебезнең семья әһелләребезне, балаларыбызны уятырга тиешбез. Әлбәттә читен. Шул вакытта шайтан әйтә, кара ничек матур йоклый, йокысы калмасын инде, әләнең үсәсе бар дип әйтә, безне шушы саваплы эштән кичектермәкче була. Без әлбәттә шушы вакытта үзебезне җиңеп, монда йокысын калдырганга караганда, торуында бәрәкәт, нигъмәт күбрәк. Шуңа күрә уятмауда бәрәкәт түгел, яхшылык түгел балага карату, аны уятуда яхшылык. Шуңа күрә дөрес бәяне аңлап, без шушы хатыннарыбызны да һәм башка семья әһелләребезне дә үзебезнең кул астында җаваплыкта булган бәндәләрне дә уятырга тиешбез. Чөнки Рамазан ае үзе елга 12 айның берсе, 30 көн генә инде ул. Һәм ул айда да 10 көн инде, тагын үзе әз генә вакыт инде. Һәм кадер киче тагын да кичкенә вакыт. Әлбәттә, без шушы вакытларда күбрәк гыйбадат кылырга тиешбез. Инде мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә безне кичерсен. Без бик кимчелекле бәндәләр инде. Гөнаһларда эшләп куябыз. Шушы Рамазанның бәрәкәтен, нигъмәтен белә торып, шуның хәтле нигъмәт булганын белә торып, без бик күп вакытларны шушы Рамазан аенда бушка сарыф итәбез. Телевизорлар карыйбыз, кирәкмәгән җирләрдә йөрибез. Шушы айны базарларда кирәк түгел ул. Кирәген алда бу айны инде мөмкин хәтле шушы изгелектә үткәрәсе, кирәкмәгән сөйләшүләр белән үткәрәбез. Коръан укып утырасы урынга, Аллаһны зикр кыласы урынга, кирәкмәгән җирләргә барабыз. Шуңа күрә инде мөселман кардәшләребез, бер-беребезгә вагазчы булыйк, бер-беребезне шушы изге эшләргә дәгъват кылыйк, шушындый гамәлләрдә күрсәк, тыйык бер-беребезне гөнаһлар эшләгәнен күрсәк, бу үзебезнең семья әһелләребезгә бигрәк тә аеруча игътибарлы булыйк, чөнки безнең аларга сүзләребез үтә таләпчән булыйк. Бу да безнең өстә бурычыбыз, бер-беребезгә чын кардәш булу. Инде шушы уразаның соңгы 10 көнендә тагын бер яхшы гамәл бар, бу мәчеттә семьяннан аерылып, шушы 10 көнне мәчеттә үткәрү. Бу да бер Рамазан өчен бирелгән бер гыйбадат, гыйбадатның бер төрі. Ягъни шушы бик зур бәрәкәткә ия соңгы 10 көнне мәчеттә үткәрү. Һәм билгеле Пәйгамбәребез һәм сахабалар соңгы 10 көнне һәр елны шу Рамазан аенда мәчеткә бара торган, мәчеттә шушы вакытларны үткәрә торган булганнар. Бер хадистә риваят ителгәнчә, Пәйгамбәребез күркәм бер сахабалардан булган Абу Саид аль-Худри сөйләгәнчә, бер вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям Рамазанның беренче 10 көнендә мәчеттә калды ди. Ягъни өенә кайтмыйча шушы мәчеткә гыйбадәткә бирелде ди. Шуннан соң ул Рамазанның икенче 10 кисәгендә дә шулай ук гыйбадәттә калды ди мәчеттә. Шуннан соң ул әйтте ди: "Мин Рамазанның беренче 10 көнендә шушы гыйбадәткә бирелдем, кадер киченә ирешергә теләдем" диде. Аннан соң икенче 10 көнен үткәрдем, шулай кадер киченә ирешергә теләдем. Шуннан соң миңа өстән вахи булды ди, ул кадер киче соңгы 10 көндә ди. Шуңа күрә кемдә кем мәчеттә гыйбадәттә үткәрергә тели, бу айны вакытын соңгы 10 көнен сайласын дип әйтте ди. Һәм Гайша разияллаһу анһадан риваят ителгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Рамазанның соңгы 10 көнен мәчеттә үткәрә торган булган. Гайша анабыздан риваят ителгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ хузурына күчкәнчә һәр елны Рамазанның соңгы 10 көнен мәчеттә үткәргән. Һәм ул үлгәннән соң аның хатыннары да шулай кыла торган булганнар. Икенче бер хадистә Гайша анабыздан риваят ителгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр елны соңгы 10 көндә мәчеттә үткәрә торган булган, үзенең үләр елында ул соңгы 20 көнне мәчеттә булган. Анас ибн Маликтан риваят ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр вакытта инде Рамазанның соңгы 10 көнендә гыйбадәттә булайы, бер елны ул моны эшли алмады, ләкин икенче елны 20 көн мәчеттә үткәрде ди. Бу гыйбадәтнең соңгы 10 көнне мәчеттә үткәрү әлбәттә безгә бик зур файдасы бар. Чөнки шушы гыйбадәт сәбәпле без бөтенләй дөнья эшләреннән үзебезне
киртә белән аерып куябыз һәм бөтен уйларыбызны бер Аллаһка юнәлтәбез, Коръан укыйбыз, Аллаһны зикр кылабыз, дугалар кылабыз һәм безнең күңелебез нечкәрә, иманыбыз ныгый, шушы тәкъвалыгыбыз арта һәм әлбәттә бу яктан ул безгә бик зур файда бирә. Чөнки башка вакытларда шушы инде безнең җәмгыятьтә бигрәк тә ислами кешеләр булмаган бозыклык тирә-якта таралган җирдә әлбәттә без шушы ураза тотып үткәргәндә төрле кирәкмәгән сөйләшүләр сөйләшергә мәҗбүр булабыз. Күзләребез харам нәрсәләргә тап була, колакларыбыз кирәкмәгән нәрсәләр ишетә һәм шул сәбәпле ул әлбәттә булар безнең иманыбызга зәгыйфлек китерә. Иманыбызга кимчелек китерә һәм без тиешле дәрәҗәгә шул сәбәпле Аллаһка якынай алмыйбыз. Инде бөтен нәрсәдән киселеп, мәчеткә бикләнеп, шушы 10 көнне хотя бы бер көнен шушы гыйбадәткә багышласак, шушы безне боза торган, кимчелек китерә торган гыйбадәтебезгә начар нәрсәләрдән үзебезне аерып куйсак, әлбәттә без бик Аллаһка якынай алабыз. Инде 10 көн үткәрсәк, әлбәттә Кадер кичендә шушы тотарга, әлбәттә мөселман кардәшләрем, шушы 10 көн бу иң хәерле көннәр һәм бу 10 көн арасында Кадер киче бар. Әгәр дә без 10 көнне гыйбадәттә үткәрә алсак, без Кадер кичен югалтмыйбыз. Шушы 10 көннең берсе һичшиксез Кадер киче була һәм без Кадер киченең бәрәкәтенә ирешәчәкбез. Бу кич турында инде иншалла аерым вакытта тагын карарбыз. Инде бу кичтә бик күп бәрәкәтләр бар. Безнең тормышыбыз өчен, киләчәгебез өчен бик күп вакыйгалар була һәм белергә тиешбез, һәр гамәл соңгы нәтиҗәсе белән бәяләнә. Инде без шушы Рамазанны башлаганда кимчелекле булабыз. Безнең иманыбызда кимчелекләр була, гамәл гыйбадәтләребездә җитешсезлекләр була. Әлбәттә без шушы ураза тота көннән-көн безнең иманыбыз артырга тиеш, тәваккалыгыбыз артырга тиеш һәм без көннән-көн югарылыкка, Аллаһка якынаерга, күңелебез белән, гамәлебез белән Аллаһка якынаерга тиешбез һәм инде кеше шушы бәясен соңгы вакыты белән бирә. Аллаһ Тәала менә соңгы ураза тотканда син нинди югарылыкка ирештең, шуның өчен Аллаһ Тәала бәя бирә. Шулай бит, шуңа күрә инде соңгы 10 көн бу яктан да игътибарга лаек, без үзебезне мөмкин хәтле күбрәк гыйбадәткә биреп, тагын да югарырак баскычларга менеп калырга, ирешергә шушы уразаның ахырында безнең гамәлебезнең иң күп вакыты, иманыбызның иң нык вакыты, әхлак әдәбебезнең иң тәрбияләнгән, иң яхшы вакытлары булырга тиеш. Без шуңа омтылырга тиешбез һәм шул соңгы гамәлебезгә Аллаһ Тәала бәя бирәчәк. Мәсәлән, мәктәптә укыганда да, әгәр дә син беренче классларда күпчелек вакытта бөтен кеше, бик күп кеше 5-кә укый, урталарда яхшы укый, ләкин соңгы елын анда ниндидер сәбәпләр белән укымыйча була икән, аның экзамены 3-ле була. Һәм киресенчә, кемдер анда башта начар укый, яхшыра да, соңгы 10-11 класста 5-кә укып, алтын медаль алырга мөмкин. Һәм аның баштагы түбән булуы бернинди аңа тәэсир итми. Аллаһ шушы экзаменда безнең иң соңгы бәя белән бәялиләр. Гамәлебезгә иң соңгы бәяне бирәләр. Инде шушы уразабыз өчен дә шулай булачак. Әгәр дә без ниндидер беренче 10 көннәрдә тырышып, анда гамәл гыйбадәткә бирелеп, соңгыларда кимитсәк, без димәк түбән дәрәҗәгә төшкәнбез. Гамәлебездә иманыбыз зәгыйфләнгән була. Әлбәттә, менә шушы югары булсын өчен без соңгы 10 көнне менә шундый гыйбадәттә үткәреп, Аллаһка якынаерга тиешбез. Һәм кайбер вакытта кешеләргә шулай күренергә мөмкин, бу кеше гамәлләренә карап, бу кеше җәһәннәм әһле, мәгәр ул җәннәт әһлләреннән булырга мөмкин ди. Һәм икенче хадистә буңа өстәп әйтелә инде, дөрестлектә кешене шушы ниятенә карап гамәлләре бәяләнә ди. Шуңа күрә күпчелек вакытта без инде кайбер кешеләрнең гамәлләренә карап сокланабыз һәм үзебезчә бәя бирәбез. О бик изге кеше икән дибез. Кайбер гөнаһ эшләгән кешеләрне гөнаһ эшли дип аңа начар бәя бирәбез, ләкин беребез дә кешенең күңелен белми, Аллаһ Тәала белән аның арасы нинди икәнен белми. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, иң мөһиме гамәлләрдән дә бигрәк бу иманның дөрес булуы, иман нык булу. Иман дөрес булса, гамәлләр файда бирә. Гамәлләр кабул ителә, гөнаһлар юла. Иман юк икән, иманда ялгышлыклар бар икән, син нинди генә гамәл гыйбадәттә булсаң да, иманың юк икән, ул гамәл гыйбадәтләр кабул ителми. Иманны фақат Аллаһ Тәала генә белә безнең күңелдә нәрсә икәнен. Бу Аллаһ Тәала белән ике арада гына сер. Без тыштан гына гамәлләргә карап,
бу кеше иманны, бу кеше имансыз дип бәя бирәбез. Кайбер вакытта кешеләр шушы ният белән дә башкара. Менә кешеләр шулай дип әйтсен, шундый рия кереп куя кайбер вакытта гамәлләребезгә. Үзебезнең соклану, анда кеше яхшы укыган дип әйтсен, Коръан укып куябыз, башка гамәлләр кылабыз. Инде шайтан да катыша, кайбер вакытта садака бирәсен дә, аны әйтәсе килә. Менә садака биреп кайтам әле мәчеттән. Шуның белән гамәлебезне юкка чыгарабыз. Гамәлебезгә рия керә. Ялгышлыкларыбыз бик күп инде. Ләкин Аллаһ Тәала менә шушы Рамазан айларын бүләк итеп бирде. Шушы начар гадәтләребездән, начар уйларыбыздан котылу өчен, күркәм әхлак әдәп сыйфатларын тәрбияләү өчен, күркәмрәк бәндәләрдән булырга, изгелекләребезне арттырырга Аллаһ Тәала мөмкинлек бирде һәм иң мөһиме иманыбызны ныгытырга, иманыбызны камилләштерергә бирелгән бу ай. Әлбәттә, шушы айның бәрәкәтенә һәр беребез ирешсә иде. Инде безнең вагазларыбыз да шул ният белән башкарыла. Җиткерәсем килә шушы Рамазанның бәрәкәтен, шушы Рамазандагы хикмәт безгә бурган Аллаһның рәхмәте ни хәтле икәнен һәм һәр берегезнең шушы Рамазан аеның фазилатына ирешүен телибез без мөселманнар. Гафилләрдән булмыйк, тормышларыбызны мәгънәсез үткәрмик. Тормышка алданып гамәл гыйбадәтләребезгә, бигрәк тә Аллаһ каршында булган фарыз гамәлләргә кимчелек китермик. Дөньяга алданып, харам юллар белән дөньяны кәсеп кылмыйк, харам маллар кулланмыйк. Бер качанда булар оттышка китерми, мәгәр киләчәктә бик зур хәсрәтләргә, оттырышларга китерә. Бер-беребезгә ярдәмчел булыйк һәм иң мөһиме бүгенге көндә без мөселманнар әле күп түгел. Үзенә теләгәнне башка кешегә теләмәгән ул мөселман булмый ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу бик тә каты әйтелгән сүз. Үзебез генә бикләнеп, үзебез турында гына уйлап, илебездә үзебезнең гыйбадәтен торгызып, калган чит яктагы проблемаларга, мөселманнар өстендә булганда ниндидер бәла казаларга, авырлыкларга игътибар булмыйча, үзем генә аерым гына котылып калам, шулай яшим, иманымны саклыйм дип булмый. Аллаһ Тәала мондый иманны кабул итми. Мөселман һәр вакытта җәмәгать белән була. Җәмәгатьтән аерылдыңмы, шайтан барбыр сине адаштыра, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, шушы татарда да шуңа охшаш мәкаль бар. Шушы хадискә нигезләнеп әйтелгән аерылганны бүре ашый ди. Шуңа күрә без шушы көтүебездән, җәмәгатьтән аерылабыз икән, безне шайтан динебезнегә кимчелек китерәчәк һәм ничек кенә тырышып торгызсак та динебездә ялгышлыкларга безне динебездән чыгарып җибәрәчәк. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу айларны бер-беребезгә игътибарлы булыйк, ярдәмчел булыйк һәм калган тормышта да җәмәгать булып, берләшеп, бер-беребез өчен дугалар кылып, инде башка эшләр эшли алмасак, ярдәмләшеп, дугалар күп итеп кылыйк бер-беребезгә. Аллаһның һәр беребез рәхмәтендә булыйк. Киләчәк шушы Рамазаннарыбызны тотып чыгып, киләчәктә дә Аллаһ Тәала сәламәтлекләр биреп, гомерләр биреп, шушы ураза дигән гыйбадәтләрне төгәл үтәргә Аллаһ Тәала насыйп әйләсен.